خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور بات کریں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ لاہور نیوز کی جانب سے اہل وطن کو 79واں یوم آزادی مبارک۔ ملک بھر میں 79واں یوم آزادی بھرپور ملی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات، شہر بھر میں سبز لالی پرچموں کی بہار، ہر کوئی خوشی سے سرشار، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان پر قوس قزح کا منظر۔ لاہوری جشن آزادی منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، کہیں گاڑیوں پر قومی پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں تو کہیں نوجوان اور بچے سبز و سفید لباس میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے تمام اہل وطن کو پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی دلی مبارکباد۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز کی جانب سے اہل وطن کو 79واں یوم آزادی مبارک۔ ملک بھر میں 79واں یوم آزادی بھرپور ملی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں۔ آزادی صرف ایک قطعہ زمین کے حصول کا نام نہیں بلکہ یہ لاکھوں قربانیاں، ہجرتوں، جدوجہد اور عزم کی ایک طویل داستان ہے۔ پاکستان کے قیام کی اسی تاریخ کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل تک منتقلی کے لیے لاہور میں قائم ہے ادارہ نظریہ پاکستان، جہاں آج بھی تحریک پاکستان کی یادیں، تصاویر، نوادرات اور تاریخی اشیاء کی صورت میں زندہ ہیں۔ یہ عمارت خاموش ضرور ہے مگر یہاں موجود ہر تصویر ایک داستان سناتی ہیں۔ کہیں آزادی کا خواب آنکھوں میں سجائے رہنماؤں کے چہرے ہیں تو کہیں ہجرت کے کرب اور قربانیوں کی یادیں۔ ادارہ نظریہ پاکستان محض ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے اور نئی نسل کو اس سے روشناس بھی کرایا جا رہا ہے۔ ادارے کی بنیاد پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ غلام حیدر اور تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما مجید نظامی نے تحریک پاکستان کے کارکنان کے ہمراہ 14 جولائی 1992 کو رکھی۔ ادارے میں موجود تقریباً 600 نایاب تصویریں تحریک پاکستان کے مختلف ادوار کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ صرف تصویریں نہیں بلکہ ان چہروں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے آزادی کی قیمت اپنے خوابوں، گھروں اور جانوں کی قربانی دے کر ادا کی۔ ادارے میں محفوظ نوادرات بھی تحریک پاکستان کی یادوں کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ 1941 میں تیار کی گئی وہ تاریخی کرسی بھی یہاں موجود ہے جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نومبر 1942 کے آل انڈیا مسلم لیگ لائل پور اجلاس میں جلوہ افروز ہوئے۔ یہ کرسی آج بھی اس تاریخی دور کی ایک خاموش مگر اہم گواہ ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان چودھری سیف اللہ کا کہنا ہے ان تصویروں میں آزادی کے لیے طویل جدوجہد، قربانیاں اور مسلمانوں کے عزم کی مکمل داستان محفوظ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے 1947 تک 90 برس میں ہم جس طرح سے پہنچے ہیں یہ واقعات کا تسلسل ہے۔ یہ پاکستان کا بننا ایک دم سے یہ معرض وجود میں نہیں آیا بلکہ ایک واقعات کا تسلسل ہے جو کہ ہمیں گریجولی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں ہمارے جذبے تھے، ہمارے عزم تھا، ہمارا ہم نے اتحاد اور اتفاق سے یہ پاکستان حاصل کر لیا۔ یہ سب درس جو ہمیں ملتے ہیں وہ تحریک پاکستان کے عمل سے، علم سے اور ان تصویروں کے ذریعے ملتے ہیں۔ ایف پی سی سی آئی ریجنل آفس میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب، بزنس کمیونٹی کی قیادت نے تقریب میں جشن آزادی کا کیک کاٹا اور پودے لگائے۔ ایف پی سی سی آئی رہنماؤں نے ملک کی دفاع کے ساتھ معیشت کو مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ لاہور میں ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفس میں جشن آزادی کے موقع پر رنگا رنگ پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ کاروباری برادری کی نمایاں شخصیات کی تقریب میں شرکت، جشن آزادی کا کیک کاٹا اور پودے لگائے۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی جاس نے مسلح افواج کی ملکی دفاع کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سرپرست اعلیٰ یو بی جی ایس ایم تنویر نے کہا کہ مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت جیت کر دکھائیں گے۔ پاکستان کو صرف مضبوط دفاعی طاقت نہیں بلکہ ایک مضبوط معاشی طاقت بھی بنائیں گے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب جس طرح سے یہ پاک انعام جنگ میں انوالوڈ ہے، جس طرح سے ہمارے ملک کی عزت بڑھ رہی ہے، یہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو انڈیا سے جنگ ہوئی اور ہم مارکہ حق جیتا ہم نے، انشاءاللہ ہم بھی اپنی قوم سے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کو اب مارکہ معیشت جیت کے دکھائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین فیصل کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ آزادی کی خوشیاں جشن کے ساتھ یوم آزادی کے مناسبت سے لاہور میوزیم میں خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ تحریک آزادی اور قیام پاکستان کی مناسبت سے تصاویر، ڈاک ٹکٹس، ملٹری میڈلز اور اکابرین پاکستان کے تاریخی خطوط کی نمائش کی گئی۔
लाहौर म्यूजियम इंतजामिया की जानिब से तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान की मुनासबत से दिल से मैंने देखा पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और लाहौर म्यूजियम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वाइस चेयरमैन इफ्तिखार अली सहू ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने तहरीक आज़ादी में कायद आज़म की जिद्दोजहद पर मुबनी तस्वीर, काबरीन के खतूत और मिलिट्री एजाजात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर मेहमान खसूसी इफ्तिखार अली सहू ने बताया कि हमारी आज़ादी खुदाई अजीम नेमतों में से एक है। क़याम पाकिस्तान के मौके पर ये नुमाइश आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। कायद आज़म की गरां कदर खिदमात से कौम को रोशनास कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस नुमाइश का सबसे बड़ा मकसद अपनी तहरीक आज़ादी से अपनी नई नस्ल को आगाह करना है। यहाँ क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़याम में अहम किरदार अदा करने वाले हमारे सियासी कायदीन, बिलखसूस बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से इंतहाई नादर और नायाब तस्वीर, कलमी नुस्खे और तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद से वाबस्ता ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो हमें अपनी नई नस्ल को दिखानी है। इसका मकसद नई नस्ल को हमारी तारीख़ से आगाह करना है कि हमारे आबा अजदाद ने कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी तवील जिद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल किया। नुमाइश की डिजाइनिंग करने वाली तालिबात ने बताया ये एक मुश्किल टास्क था जिसमें हमने भरपूर मेहनत की। इस नुमाइश से लोगों को क़याम पाकिस्तान और आज़ादी की अहमियत से आगाही मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें उसकी जो सबसे ज़्यादा उस ज़माने की इम्पोर्टेंट थी वो जैसे हमने यूज़ की हैं। सबसे पहले कॉइन्स आ जाते हैं, फिर पेपर मनी आ जाता है, मेडल्स आ जाते हैं, स्टैम्प्स आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने बेसिकली डिज़ाइन करके ना उनको अलहदा डिस्प्ले किया है। एग्जीबिशन इसलिए मुनक्किद किया ताकि हम पाकिस्तानी, हमारी जनरेशन जो आजकल की है, वो हमारी आज़ादी से पहले का वक्त, आज़ादी के बाद की जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको देखा जा सके। ख़वातीन, बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने दिल से मैंने देखा पाकिस्तान नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद सदाम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जश्न आज़ादी के दौरान हुल्लड़बाजी करने वालों के लिए लाहौर पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। वन व्हीलिंग और खातन से छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ने के लिए भी शिकंजा तैयार। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है मंचलों को काबू रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। आज़ादी का जश्न मनाएं महफूज तरीके से। योम आज़ादी पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पार्कों, तफरीही मुकामात और हुल्लड़बाजी को रोकने के लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पार्क और तफरीही मुकामात पर 1700 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। खवातीन एहलकार साइकिलों पर गश्त करेंगी। वन व्हीलिंग को रोकने के लिए अहम शाहराहों पर सरप्राइज नाके लगाए जा रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से एक कोई हुल्लड़बाजी ना हो, फैमिलीज बाहर निकलती हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, खवातीन होती हैं, तो उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करना जरूरी है। उसके लिए जहां जहां क्राउडेड प्लेसेस हैं, जहां फैमिलीज ने आना है, उन जगहों पे खवातीन पुलिस की डिप्लॉयमेंट, वहां पे कैमरास इंस्टॉलेशन, सेफ सिटी के कैमरे चल रहे हैं, बाकी तमाम चीजें वहां पे पूरी हैं। पुलिस की नफरी है, खवातीन पुलिस की नफरी है, फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट हमारे, तो साइकिल पे खवातीन वहां पे उन क्राउडेड एरियाज में मूव कर रही होती हैं, वो सारे वहां डिप्लॉय करेंगे। वन व्हीलिंग के लिए हमने एक हफ्ता पहले से तमाम वन व्हीलर जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं उनके ऊपर एक्शन शुरू कर दिया। छोटी बॉन्ड्स लिए, जो पहले इन हरकतों में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर हमने उनको बताया कि आप पुलिस के रडार में हैं और हमारी नजर में इस तरह की कोई हरकत ना हो। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा बाइक तैयार करने वाले तमाम मैकेनिकों से शॉर्टी बॉन्ड्स लिए गए हैं। वालदैन भी बच्चों को वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल तैयार करवाने से रोकें। हवाई फायरिंग करने वाले को जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो दुकानदार जो साइलेंसर रिमूव कराने वाले और बाइक्स को मॉडिफाई करने वाले, उनसे शॉर्टी बॉन्ड लिए। तैयारी वो पहले वाली थी, अब इसके ऊपर 1700 नफरी हमारी लगेगी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वन व्हीलर्स की रोकथाम के लिए होगी। उसमें मेरी गुजारिश पेरेंट्स से भी है कि वो भी इन पे नजर रखें। अगर आपके घर में बाइक इस तरह का है, बच्चा आपका इसलिए जा रहा है, तो उनको समझाएं भी। हम उनके खिलाफ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे वन व्हीलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने 1700 लोगों को डिप्लॉय किया है। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था जश्न आज़ादी पर भी हवाई फायरिंग की किसी सूरत इजाजत नहीं।